one of the example of the liquid column chromatography. Okay, can you see the screen now? Yes, ma'am. At first, I want to tell about what is HPLC. Here, HPLC means the high performance liquid chromatography. Sometimes it's referred to as high pressure liquid chromatography. Okay, high pressure liquid chromatography, because here the mobile phase is passed through the stationary phase by the high pressure machine. It means the pumping machine which can pump the mobile phase in a definite rate per minute or per second. So high performance liquid chromatography, it's a powerful tool in analysis. In analytical chemistry, its application is vast. In the in biochemistry, biology, and chemistry, pharmaceutical chemistry, SPLC ইউজ কোথায় নাই, সব জায়গায় SPLC বর্তমানে ইউজ হয় for the analysis of the sample. High performance liquid chromatography, it's a powerful tool in analytical chemistry. It allows the high performance and high speed compared to traditional columns chromatography because of the forcibly pumped mobile phase. Actually, its sensitivity is higher than any other chromatographic technique because of the forcibly pumped mobile phase. So, as like as chromatography, SPLC also a chromatographic technique that can separate a mixture of the compounds. It is normally used in biochemistry and analytical chemistry to identify, quantify, and purify the individual components of a mixture. But first, I want to discuss about the terms, as I already discussed before. What is chromatography? What is a stationary phase? We know that in SPLC, it's also a stationary phase, also as like as TLC, some chromatographic plates, which is coated with the adsorbent like gel, silica gel, or the alumina, or and mobile phase, it can be any types of liquid which can act as a solvent of the sample, which can carry the sample. Okay, and HPLC, it's one types of liquid chromatography, liquid column chromatography, where the sample is forced through a column that is packed with a stationary phase, composed of irregularly or spherical shaped particle like the adsorbent. It may be silica gel or it may be alumina. A porous monolithic layer is coated on the plate. As before, I told you that in a column there may be thousand number of plates, as like as TLC. In TLC technique, we use only one plate for the separation, but in column, it means in SPLC there is a column in which there may be thousand number of plates. So the separation is better than any other technique. Principle. To understand the principle of SPLC, we must first look at the principle behind the liquid chromatography. Liquid chromatography is a separation technique that involves the placement of a small volume of liquid sample. এটা নর্মালি ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয় একটা রাবারের ভিতর দিয়ে, যাতে বাইরে থেকে কোনো বাতাস ঢুকতে না পারে।
যেমন মানুষের স্কিনের মতো আমাদের স্কিনে যখন ইনজেকশন পুশ করে তখন বাইরে থেকে কোনো 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 বাতাস ঢুকতে পারে? হ্যালো? না না। আবার ইনজেকশনের ইয়েটা নেওয়ার সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে ওটা কি হয়ে যায়, ব্লক হয়ে যায় না? জি ম্যাম। ঠিক ওইরকমই স্কিনের মতোই একটা সিনথেটিক একটা রাবার থাকে, স্যাম্পল ইনজেকশন পোর্ট বলা হয়। ওখানে ওটা ইনজেকশন দিয়ে পুশ করা হয় যাতে কোনোভাবে বাইরের কোনো বাতাস ঢুকতে না পারে এবং ভিতর থেকে কোনো কিছু বেরোতে না পারে। uh, Here also is like as the TLC, a tube packed with the porous particle means in a tube there are a lot of plates which are packed with the porous particle like silica gel and alumina. It is a stationary phase where the individual components of the sample are transported along the packed tube by a liquid moved by the gravity. It means in a simple column chromatography তে আমরা দেখেছি যে উপর থেকে লিকুইডটা যে নিচের দিকে পড়ে এটা কিসের জন্য পড়ে? Obviously it is for the force of gravity, right? তাই জি না? ম্যাম। নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে কি কারণে? ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে। আর উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে কিসের কারণে? ফোর্স অফ গ্র্যাভিটির কারণে। বাট ইট ইজ টু মাচ স্লো। বাট ইফ ইউ অ্যাডজাস্ট এ পাম্প, যদি আমি একটা পাম্প সেট আপ করি, যেমন আমাদের গ্রামে গঞ্জে কি পানির সেচ কাজের জন্য পাম্প, মানে পানি পাম্প করে না মেশিন দিয়ে, দেখছো না তোমরা? জি ম্যাম। এরকমই একটা পাম্প, হালকা পাম্প which can pump the liquid or pump the mobile phase into the column. তাহলে এখানে পাম্পিং এর মাধ্যমে করা হয় যার কারণে এটা সেন্সিটিভিটি বেশি। But the main principle of separation is adsorption is as like as TLC. When a mixture of components are introduced into the column, various chemical or physical interaction takes place between the sample molecules and the stationary phase. Column packing means actually the stationary phase. And the components travel according to their relative affinities towards the stationary phase. মানে স্টেশনারি ফেজের সাথে কার আকর্ষণ কত বেশি এটা নিয়েই তারা মুভ করে। তাহলে স্টেশনারি ফেজের প্রতি আকর্ষণ বেশি হলে এখন গোসল করে নামাজ পড়ে যাও। সে ঢুকে না, আচ্ছা যাও। So the components which has more affinity towards the adsorbent travel slower, and the components which has less affinity with the stationary phase will move fast. Okay, since no two components, অন্য পেজের ম্যাম বলছেন যে এটা দেখা যাচ্ছে নাকি, কোথা থেকে কি বলো, বলছেন? ওটা চেঞ্জ হয় নাই? এখন এখন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম। Since no two components have the same affinity towards the stationary phase, the components are separated. যেহেতু দুটা কম্পোনেন্টের এফিনিটি কখনোই স্টেশনারি ফেজের প্রতি সমান হবে না, কাজে এখানে দুটো কম্পোনেন্ট সেপারেট হয়ে যায়, যেটা আমি এতদিন ধরে বলে আসতেছি। So SPLC is a separation technique that involves the injection of a small volume of liquid sample into a tube packed with the tiny particles. It means the tiny particles 3 to 5 micron. এটা কিন্তু অ্যাডজর্বেন্টের কথা বলা হয়েছে, সিলিকা জেল অথবা ইলুমিনা। এটাকে ছোট্ট ছোট্ট এটাকে মটার দিয়ে পিষে পেস্ট বানিয়ে তারপরে তোমার প্লেটের উপরে লেয়ার করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? জি। Where the individual components of the sample are moved down the packed tube with a liquid
force through the column by high pressure delivered by a pump, যার কারণে এটাকে কিন্তু SPLC বলা হয়। হাই প্রেসার লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফিও এটাকে বলা হয়, ঠিক আছে। এবং যেহেতু এটা সেন্সিটিভিটি বেশি, ইটস সুপিরিয়র দেন এনি আদার ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক, সো it is called the high performance liquid chromatography. এখন স্লাইড কি চেঞ্জ হয়নি? না ম্যাম। কি বলো? এখন হচ্ছে ম্যাম। প্রতিবার বেরিয়ে যেতে হবে? These components are separated from one another by the column packing that involves various chemical or the physical interactions between their molecules and the packing materials. তাহলে এখানে কম্পোনেন্ট গুলি স্টেশনারি ফেজের প্রতি ওদের ইন্টারাকশনের ভিত্তিতে পৃথক হয়ে যায়। And these separated components are detected at the exit point of the tube. তাহলে কলামের এক্সিট পয়েন্ট, কলামের দুটো পয়েন্ট আছে, একটা হচ্ছে ইনটেক পয়েন্ট, ইনটেক পয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে এক্সিট পয়েন্ট। ইনটেক পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে স্যাম্পল আর মোবাইল ফেজ ঢুকে, আর এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে হচ্ছে বেরিয়ে যায়। যে জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায় ওখানে একটা ডিটেক্টর লাগানো থাকে, আর একটা কি লাগানো থাকে, একটা ডিভাইস লাগানো থাকে, which is called the detector. It can measure the amount, it can measure or it can detect the components and measure the amount of them. The output from the detector, it is called the liquid chromatogram, and this device send the signal to the output device, and from output device we can get the result. Okay, so in principle liquid column chromatography and high performance liquid chromatography work the same way except the speed. That means in liquid column chromatography, here mobile phase is moved only by the force of gravity, but in HPLC it means, but in high performance liquid chromatography the liquid moves by the high pressure pump machine. Okay, and so that the performance of the SPLC is better than other technique. And what is the difference between the LC and SPLC? Except the speed of the liquid. Efficiency is more than LC in SPLC. Sensitivity is more. Age of operation of SPLC is vastly superior than any other chromatographic technique. Now is it clear to you? এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে অনেক সময়। Why SPLC is superior than any other chromatography or LC? Okay. Yeah. Now the classification of SPLC. We can divide SPLC in various ways. Hello? স্লাইডটা চেঞ্জ করেনি ম্যাম। এখানে বারবার বেরিয়ে যেতে হয়, এক সমস্যা না ম্যাম। রিকোয়েস্ট দিচ্ছে কেউ জয়েন করার জন্য। এরকম তো আমি আর দেখি নাই। আমি স্লাইড শোতে দেওয়ার পরে যখন চেঞ্জ করি স্লাইডটা কি আমার এখানে চেঞ্জ হয়, বাট তোমাদের ওখানে চেঞ্জ হয় না। আচ্ছা, যাই হোক। Now the types of SPLC based on mode of separation. Based on mode of separation, we can divide SPLC into two types. One is normal phase chromatography and the other is reverse phase chromatography. Normal phase chromatography, here stationary phase is polar, but mobile phase is non-polar. তার মানে এখানে organic solvent use করা হয়। Stationary phase is polar, it means in stationary phase the adsorbent যেটা দেওয়া হয় এটা ওখানে কি রেজিন থাকে বা এটা আয়নিক হয়, ঠিক আছে, it means it is polar. But in reverse phase chromatography, stationary phase is non-polar and mobile phase is polar. Normally mobile phase is water here,
reverse phase chromatography তে water use হয়, and here polar bonds and the non-polar bonds have more affinity than the polar non-polar bonds. It's a common word. Now, reverse phase chromatography is used vastly in the pharmaceutical industry, because we know that most of the drugs, means most of the medicine, most of the drugs are dissolved in the water. So they use the reverse phase chromatography. কাপড় আমি ধুয়ে দিব, না কাপড় তো ধুয়ে দিব না কালকে, আমি ধুয়ে দিব, আজকে কাপড় না ধোয়াই ওকে দিয়ে এই কাজগুলো করলাম। তুই দেখিস আমি দিয়ে দিব। হ্যালো হ্যালো, জি ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন হতে পারে না এমসিকিউ, যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে কোন ধরনের এসপিএলসি ইউজ হয়? রিভার্স ফেজ এসপিএলসি, তাই না? রিভার্স ফেজ ক্রোমাটোগ্রাফিক টেকনিক। কেন? বিকজ মোস্ট অফ দ্য ড্রাগস ডিজলভ ইন দ্য water. It means the polar solvent. Okay, now is it clear to you? Yes, ma'am. Yes ম্যাম। ম্যাম রিকোয়েস্ট দিচ্ছি। তোমরা দিয়েছো, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? না No. Attendance দিয়ে দাও। Okay. Based on effluent technique. Sorry, based on illusion technique. Illusion technique means the movement of the mobile phase. Illusion technique. Isocratic illusion. In isocratic illusion technique, the composition, the mobile phase composition, mobile phase may be the composition of polar solvent and non-polar solvent, or composition of the two polar solvent, or composition of the two non-polar solvent, like this. So ম্যাম একজন রিকোয়েস্ট পাঠাইছিল, মানে নেট থেকে বের করে দিয়েছে, এখন আর ঢুকতে পারতেছে না। দিয়েছি তো আমি, আবার অ্যাকসেপ্ট করলাম। ওকে, it is called the isocratic illusion technique, যেখানে মোবাইল ফেজ কম্পোজিশনটা কনস্ট্যান্ট থাকে। যেমন আমি অ্যালকোহল আর পানির মিক্সচার দিলাম, দিতে পারি না মোবাইল ফেজ হিসেবে? তাহলে অ্যালকোহল পানি আমি 50-50 দিলাম, 50%, তাহলে 50-50 যদি পুরা প্রসিডিউর জুড়ে যদি এটা সমান থাকে, 50-50তেই হয়, তাহলে এটাকে বলা হয় আইসোক্রেটিক ইলুশন টেকনিক। আমি পাশাপাশি গ্রেডিয়েন্টটা একটু বলে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। বাট in isocratic illusion, peak width increases. Peak width increase. Ma'am, 11. 11 মানে তো বুঝলাম না। ছিলাম তো আমি এতক্ষণ।
যাই হোক, আমি একটা জিনিস খুঁজতেছিলাম, সেটা হচ্ছে আহ হুম ব্যান্ডউইথের একটা বিষয় আছে। ব্যান্ডউইথটা হচ্ছে তোমার উম, ওকে। ক্যান ইউ সি দিস? এটা কি দেখা যাচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ইলিউশন? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ওকে, এখন মানে আইসোক্রেটিক তো আমরা বুঝলাম, তাই না? আইসোক্রেটিকে হচ্ছে পুরো এসপিএলসি প্রসিডিউরের মধ্যে 50-50 যদি পুরোটা কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো আইসোক্রেটিক। এখন আসো, হোয়াট ইজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট ইলিউশন টেকনিক? Gradient illusion technique, the mobile phase composition, the ratio of the mobile phase composition, it is gradually changed. তার মানে হচ্ছে আমি শুরুতে দিলাম 10:90, তারপরের মিনিটে এটা হয়ে গেল 20:80, তারপরের মিনিটে এটা হয়ে গেল 30:70, তারপরের মিনিটে হয়ে গেল 40:60, তারপরের মিনিটে হয়ে গেল 50:50, তারপরের মিনিটে হয়ে গেল 60:40। ক্লিয়ার এখন? ক্লিয়ার? হ্যালো? মানে এটা কমবে আর কি ম্যাম, আস্তে আস্তে। এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ইলিউশন টেকনিকে হচ্ছে তোমার মোবাইল ফেস কম্পোজিশনটা প্রতি মুহূর্তে বা প্রতি সেকেন্ডে বা প্রতি মিনিটে চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে? A separation in which
the mobile phase composition is changed during the separation process. It is described as the gradient illusion technique. এখন আসো, এখন আইসোক্রেটিকের অসুবিধা কোনটি, সুবিধা কোনটি? আইসোক্রেটিকের অসুবিধা হচ্ছে পিক উইথ ইনক্রিজেস, মানে পিক যেটা পাওয়া যায়, পিকটা মোটা বেটে পাওয়া যায়, যার কারণে এটা ইয়ে করতে অসুবিধা, এটা শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, তার মানে আইসোক্রেটিক ইলিউশন টেকনিক রিটেনশন টাইম যদি বেড়ে যায়, তাহলে তার পিক উইথটা বেড়ে যায়, তার মানে উইথটা বড় হয়ে যায়। ঠিক আছে, পিক উইথটা বড় হয়ে যায়। তাহলে পিক উইথটা যেমন ধরো ওই যে তোমরা ইয়ে করো না, ইসিজি করো না, ওইখানে ব্যান্ড পাও না, ব্যান্ড পাও না ইসিজিতে, দেখো নাই তোমরা, দেখো নাই? না ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা কি কখনো ইসিজি দেখো নাই? মানুষের হার্টের যে ইসিজি করে দেখো নাই কখনো? ম্যাম দেখছি। কতগুলো ব্যান্ড আছে না, স্পেকট্রাম, দেখো নাই? দেখছো? ব্যান্ড দেখো নাই? ওয়েবের মতো ঢেউ ঢেউ দেখো নাই? ম্যাম দেখছি। তাইলে ওইখানে ওয়েবের মতো ঢেউ ঢেউ যেটা আছে, ওটা চিকন চিকন লম্বা লম্বা হইলে ভালো নাকি মোটা মোটা বেটে বেটে হইলে ভালো? বলো তো। লম্বা লম্বা চিকন চিকন হলো ভালো। হ্যাঁ, লম্বা লম্বা চিকন চিকন হলে তার মানে তোমার হার্ট রেট ভালো আছে। আর যদি মোটা বেটে বেটে এরকম এরকম হয়ে যায়, তাইলে তোমার হার্টে ঝামেলা আছে, তাই না? জি ম্যাম। শনাক্ত করতে পারছে না, তাই না? ক্লিয়ার? তাহলে আইসোক্রেটিকের একটা অসুবিধা হচ্ছে এখানে রিটেনশন টাইম বাড়ার সাথে সাথে, মানে যেগুলো লেট ইলুটিং পার্টিকেল, যেগুলো পরে বেরুবে, ওদের পিক গুলা কি হয়ে যায়, মোটা বেটে বেটে হয়ে যায়, যার কারণে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, মানে তোমার পিক গুলো আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট এবং প্রশস্ত হয়ে যায়। ঠিক আছে, বাট ইট ইজ বেস্ট ফর দ্য সিম্পল সেপারেশন। এটা দাম কম, এটা হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভ, যার কারণে বাংলাদেশের বেশিরভাগ কোম্পানিগুলা এরা কিন্তু আইসোক্রেটিক ইলিউশন টেকনিক ইয়ে করে ফর দ্য সিম্পল সেপারেশন। It is often used in the quality control application that support and are in the close proximity to a manufacturing process. Now the gradient illusion technique. What is the benefit of the gradient illusion technique? Gradient illusion technique decreases the retention of the later eluting components. এটা লেট ইলিউটিং পার্টিকেল গুলা রিটেনশন টাইমকে কমিয়ে দেয়, সময়কে কমিয়ে দেয়, যার কারণে এগুলা ফার্স্ট ইলিউট হয়, যেটার কারণে পিকটা ন্যারো হয়, পিকটা ন্যারো হয়। and the gradient illusion technique can improve the peak shape and the peak height. তার মানে এটা পিককে লম্বা লম্বা চিকন চিকন করে, যার কারণে শনাক্ত করতে সুবিধা হয়। and it is best for the complex sample analysis. It is best for the complex sample analysis, but disadvantage is it is very costly. এটা খুবই কস্টলি, যার কারণে এটা কম ইউজ হয়। ঠিক আছে, দেখি আমরা একটা ভিডিও দেখবো। Can you see the screen? জি ম্যাম। দেখতে পাচ্ছ ভিডিও দেখতে পাচ্ছ? জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। এটা কিসের ভিডিও বলো তো? আইসোক্রেটিক এন্ড গ্রেডিয়েন্ট ইলিউশন। ইলিউশন ইন এসপিএলস আমরা একটু দেখি। এই যে this is the isocratic, this is the gradient.
এই তোমাদের তোমাদের নেটগুলো অফ করো তো, এখানে ভিডিও চলতেছে না আমার এখানে। হ্যালো, মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে না what is isocratic and what is gradient illusion technique? জি ম্যাম। ওকে ওকে, তাহলে নেক্সট দিন আমরা পড়বো ইনস্ট্রুমেন্টেশন অফ দ্য এসপিএলসি। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমাদের আশা করি ক্রোমাটোগ্রাফি শেষ হয়ে যাবে, আমরা ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রোফটোমেট্রি শুরু করব। ওকে, হ্যালো, জি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের ল্যাবটা 2:30 থেকে না নিয়ে 2:30 টাইমটা তো মানে বাসার জন্য খুব মানে বেদিশা একটা টাইম, এটা তোমাদের অন্যদিন নেওয়া যায় না? হ্যাঁ ম্যাম, নেওয়া যায়। দিন সকালের টাইমে কোন দিন তোমরা ফ্রি আছো বলো? বুধবার? হ্যাঁ ওরকম। বুধবারে ফ্রি আছো? জি ম্যাম আছে। ওইটা ম্যাম কতক্ষণ হবে ডাবল ক্লাস ওইটা ল্যাবটা? আরে এরকম আর কি 30 থেকে 40 মিনিট নিবো আর কি। ওটা আমি তো থিওরি পড়াবো, অ্যাকচুয়ালি ল্যাবের থিওরি পড়াবো আর ভিডিও দেখাবো, যাতে এগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায়, ইয়েগুলা এক্সপেরিমেন্ট গুলা। তাহলে ম্যাম বুধবার যে কোনো সকালে যে কোনো টাইম নিতে পারতেছে। বুধবারে সকালে তাহলে আমি সুইটেবল, তাহলে বুধবারে আমি দিই 11টা থেকে দিই। মানে আগামীকাল সকালের দিকে, মঙ্গলবারে। আচ্ছা মঙ্গলবারে, আচ্ছা হ্যাঁ মঙ্গলবারে পারা যায় তো। মঙ্গলবারে আমার মঙ্গলবার 9টা থেকে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমার জন্য। ম্যাম সেটা বুধবার 9টা থেকে নিলে ভালো হয়। বুধবারে 9টা থেকে 9টা বা 9:30। 9টা 9:30 টাইমটা আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট।
অন্য হ্যাঁ ম্যাম, অন্য কোনো টাইম পাওয়া যায় না? এমনি তো আমাদের কালকে 9টা থেকে ক্লাস আছে, 9টা থেকে কালকে কেমনে পারবে যে? কালকে 9টা থেকে মেকানিক্স ক্লাস। হ্যাঁ 9টা থেকে ক্লাস আছে কালকে। 9টা থেকে না, তোমরা বুধবারে ইয়ে থেকে করো, বুধবারে 11টা বা 11:30 থেকে করো, তারা যায় না? ম্যাম লেট হয়ে যাবে না ওই দিক দিয়ে, আবার নামাজের টাইম হয়ে যায়। বুধবারে কেন লেট হবে? এটা তো আমি আধা ঘন্টা 40 মিনিটের বেশি নিব না। তাহলে ঠিক আছে ম্যাম, 11টা থেকে নিতে পারেন। ঠিক আছে, 11টা 11:30 থেকে 12টা, ঠিক আছে? না, ওকে 11:30 থেকে না, 11টা 20 বা 25-এর দিকে লিঙ্ক দিব আর কি। এটা আমি আধা ঘন্টার বেশি লাগবে না, থিওরি আর ভিডিও পড়াবো আর কি। শুধু একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট পড়াবো একদিনে, এটা হতে 15-20 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? জি ম্যাম, ওকে ওকে ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি 11:30টার দিকে লিঙ্ক দিব তোমাদের বুধবারে। ঠিক আছে ম্যাম। তোমরা যদি ফ্রি থাকো আর কি, কারণ সোমবারে 2:30 এটা একটু মানে বেরিয়ে টাইম হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য। ইয়ে থাকলে ঠিক আছে, অফিসে অফিসে থাকলে ঠিক আছে, বাসায় এই সময় গোসল রান্না বান্না সব মিলে একটু ঝামেলায় থাকি। হ্যাঁ, এই সময় তো আমরা মানে একদম মানে ক্লাস টাস আর টানা হয়েছে ম্যাম। ওটা অফিসে ক্যাম্পাসে থাকলে ঠিক আছে, ওখানে তো আর কোনো কাজ থাকে না। এখন বাসায় তো আসলে কাজ অ্যাভয়েড করা যায় না। ঠিক আছে, জি ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাইলে